أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 ہے، اور اس آیت میں ہمارے ایک بہت بڑے مسئلے اور ایک تکلیف کا حل موجود ہے، اور آج اسی پر انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ ایسے ہی ایک ٹاپک پر چند دن پہلے ایک ہاسپٹل میں میرا ایک لیکچر تھا، اور لیکچر کے بعد ایک صاحب نے اپنے ایک پرسنل لیول کے ایکسپیرینس کا ذکر کیا اور اپنی ایک تکلیف کی بات کی، اور سوال یہ تھا کہ ہماری جو پرانی ماضی میں ہونے والی باتیں ہیں، یادیں ہیں، کوئی تکلیف دہ حقیقتیں ہیں جو ہمیں یاد آ جاتی ہیں اور پھر ہماری جان نہیں چھوڑتی، یعنی بار بار ہمیں آتی ہیں، ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان سے، تو ان سے کیسے جان چھڑائی جائے، ان کا کیا حل ہے؟ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے اور بہت ممکن ہے کہ کسی اور کے لیے بھی یہ کچھ سیریس مسئلہ ہو۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ماضی کا وقت اب نہیں ہے، جو بات ہو چکی اب ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے، اس کو یاد کرنے کا، اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے مقصد ہے، بلکہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اس سوچ کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوچ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ سوچ کر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ میں یہ نہیں سوچوں گا۔ جس سوچ کے بارے میں آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو میں نے نہیں سوچنا، وہ ایکچولی ملٹی پلائی ہوتی ہے، اور وہ بار بار آپ کو اتنا ہی تنگ کرتی ہے، اور اس کی شدت میں اور اس سے جڑی ہوئی تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے جو ہے وہ عموماً تین طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو ہے بھاگنے کا طریقہ، یعنی اپنی اس سچویشن سے علیحدہ ہونے کا طریقہ۔ مثلاً یہ کہ آپ سیر پہ چلے جائیں، آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دیں، آپ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں، فیس بک میں اور سوشل میڈیا میں گھس جائیں، اور پھر یہ ہے کہ کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیں، اور یا پھر یہ کہ کسی سیانے کے کہنے پر وہ آنکھیں بند کر لیں اور میڈیٹیشن شروع کر دیں۔ یہ ساری جو ہے باتیں ٹھیک ہیں، سارے ہی یہ چیزیں کام کرتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہی جو آپ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس طریقے میں آپ اپنی سچویشن کو، اپنے حالات کو، یعنی اپنے ماحول کو بدلتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنے اس ماحول میں واپس آتے ہیں تو پھر سے وہی تکلیف، پھر سے وہی پریشانی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور انسان پھر سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ چھپنے کا طریقہ ہے، اور انتہائی جو ہے وہ بزدل اور کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، سچائی سے منہ موڑنے کا طریقہ، حقیقت کو بھلانے کا طریقہ ہے۔ جیسے کبوتر ہوتا ہے نا، وہ بلی کو دیکھ کر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اب محفوظ ہے۔ تو ایسا ہی طریقہ ہے نشہ کرنے کا طریقہ، کہ لوگ جو ہے وہ مدہوش ہو جانا چاہتے ہیں، بھول جانا چاہتے ہیں اپنی تکلیفوں کو، اور وہ اس کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ جب نشہ ختم ہوتا ہے تو وہی تکلیف ایک اور زیادہ شدت کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ فیل ہوتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نشے میں اور اضافہ کرتے ہیں، اور پھر اور بتدریج جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایکچولی یہ جو طریقہ ہے وہ یہ خود کو ختم کرنے کا اور خود کو مارنے کا طریقہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس ناٹ ریکمینڈڈ، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے اس چیز کا سامنا کرنے کا، اس کا مقابلہ کرنے کا، اپنی اس تلخ یادوں کی حقیقت تک پہنچنے کا، اور ان کو جڑ سے ختم کرنے کا طریقہ، اور یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے، اور اسی پر ہم نے آج انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ دیکھیں، جو تلخ یادیں ہیں، جو پرانی باتیں ہیں، ان کی کئی ایک سچویشن ہو سکتی ہے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی بری بات کہی، کوئی برا سلوک کیا، کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، کوئی امید پر نہ پورا اترا، کسی نے وعدہ خلافی کی، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے بے وفائی کی، کوئی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اب وہ جو ہے اس کے چلے جانے سے اس کی باتیں اور اس کی یادیں جو ہیں وہ ساری جو ہے ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ بار بار وہی جو کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم جو ہے اس کو بھلا نہیں پاتے۔ تو ایسی سچویشن میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تکلیف میں کون ہے، درد کہاں پہ ہو رہا ہے، یعنی
किस जिस्म के किस हिस्से में दर्द है। अच्छा, ये दर्द का मामला ये है ही नहीं, ये तो दुःख का मामला है, क्योंकि जिस्म पर तो दर्द होता है और दुःख जो है वो हमारी रूह में होता है। यानी जिस तरह जिस्म में हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारा नाक है, कान है, आँखें हैं, हमारा वजूद है, और इसमें अगर कोई ज़ख्म लगता है, कोई चोट लगती है तो हमें दर्द होता है। इसी तरह हमारी रूह में हमारी उम्मीदें हैं, हमारी यकीन है, हमारा ईमान है, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे प्लान हैं, हमारे जज़्बात हैं, हमारी जो है वो मोहब्बत है। और इन पर हम जो है जब इनको कोई ठेस पहुँचती है, जब हमारे प्लान ख़राब होते हैं, जब हमारी कोई उम्मीद टूटती है, जब हमें कोई धोखा देता है, या जो कोई बेवफ़ाई करता है, तो तब हमें जो है वो तकलीफ़ होती है, तब हमें दुःख होता है। और वो दुःख जो है वो हमारे लिए अज़ाब की शक्ल बन जाता है। अच्छा, जिस्म पर लगे हुए जो दर्द हैं, वो जो चोटें हैं, वो चंद दिनों में ठीक हो जाती हैं। लेकिन रूह पर लगे हुए ये जो ज़ख्म हैं, ये बार-बार और हज़ार बार हमें तंग करते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं। और फिर इसके अलावा ये कि जिस्म की ये जो दर्दें हैं, ये चोटें हैं, इनके लिए जगह-जगह और हर मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन रूह पर लगे हुए ज़ख्मों की जो दवाई है, वो कहीं किसी मेडिकल स्टोर में हमें शायद ना मिले। लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम में इसकी दवाई और इसका इलाज हमारे लिए मौजूद है। और ऐसा ही एक इलाज इस सूरह शूरा की इस आयत में है, और वो ये कि दोबारा समझते हैं कि देखिए, बात क्या है कि किसी ने कोई बुरी बात कह दी, कोई बुरा सलूक कर दिया, कोई ज़ुल्म कर दिया, कोई ज़्यादती कर दी, और अब हम उसे जो है वो हमारे लिए उसे भुलाना जो है वो मुश्किल हो गया। हम उसको ना भुला पाते हैं और ना हम उसको याद रखना चाहते हैं। और बाज़ औक़ात होता है क्या है कि हम उसको जो है वो उसका बदला भी नहीं ले सकते, और हम उसको जो है माफ़ भी नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को तंग करना शुरू कर देते हैं कि उसके बारे में बुरा ख़्याल करते हैं, बुरा सोचते हैं। अब दिल ही दिल में उसको जो है वो उससे सख्त-सख्त बातें करते हैं। लेकिन ऐसे इन सब वाक़यात में क्या करते हैं कि हम अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तो अगर हमें अपने आप को अपना ख़्याल है, हम अपना खुद का ख़्याल चाहते हैं, खुद को सुकून देना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आयत को ज़रा गौर से पढ़िए। यहाँ फरमाया गया कि वजज़ाअ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, कि जो बुराई की जज़ा है, बुराई का जो बदला है, वो वैसा ही बदला है। अगर किसी ने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है, कोई ज़ुल्म किया है, तो हमें पूरा हक है कि हम भी उसके साथ वैसा ही ज़ुल्म करें, वैसी ही ज़्यादती करें, वैसी ही चोट उसको हम भी दे सकते हैं। लेकिन आगे आयत का जो अगला हिस्सा है, फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, कि जिसने माफ़ कर दिया और इस्लाह कर ली, मामले को जो है इस्लाह की तरफ ले गया, तो उसका जो बदला है वो अल्लाह के ज़िम्मे। तो अब हमारे लिए यहाँ पे ये बात आ जाती है कि हमारे लिए खुद से ऐसे बंदे को जिसने हमारे साथ ज़ुल्म किया होता है या कुछ ज़्यादती की होती है, उसको खुद से माफ़ करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की उम्मीद का ये ऑप्शन मिले, तो फिर यकीनन हमारे लिए उसे माफ़ कर देना आसान हो जाता है। यानी उस बंदे को अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए माफ़ कर दें, और उसको एक ही दफ़ा सिद्क़े दिल से माफ़ कर दें कि मैंने इसको छोड़ दिया, भुला दिया, तो यकीन मानें कि ये हमारे अपने लिए बेहतर होगा। माफ़ कर देने से हम जो है वो अपने दिल को खुद से सुकून दे सकेंगे, और फिर जब जब भी दोबारा बात हमें याद आएगी, तो हमें ये एहसास हमें इसके साथ ये एहसास मिल जाएगा कि हमने उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए माफ़ किया था, और हमने जो है वो रब की रहमत की उम्मीद है हमें अपने इस अमल से, तो हमें जो है वो इससे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सुकून मिल जाएगा। और फिर कभी हमें ये बात जो है वो तकलीफ़ नहीं होगी इसकी, कभी हमें जो है वो बात जो है दोबारा तकलीफ़ देने वाली नहीं बनेगी। इस बात को समझना है और इस पर गौर करना है, और यही बात जो है वो सबसे हमारे अपने लिए, अपने सुकून के लिए यही सबसे बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस बात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अमल करना नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर।